سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالت حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن رضا سیفی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں رضا سیفی۔ ناظرین، ادارہ شماریات کے مطابق جون 2020 میں مہنگائی 8.59% تک پہنچ گئی ہے۔ تاریخ کی ایک اور نئی بلند ترین سطح ہے جس تک یہ مہنگائی پہنچ گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا اور بات یہی ہو رہی تھی کہ جی جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں آئی اس کے بعد سے یہی صورتحال ہے۔ اور انفلیشن کی جہاں بات ہو رہی تھی وہ ماہرین یہی کہہ رہے تھے معاشیات کے کہ جی ڈبل ڈیجٹ میں انفلیشن جائے گا ملک میں، اور یہ اس کے اب قریب آ پہنچا ہے۔ تھوڑی بات کرتی ہوں جی نمبرز کی، جس کے تحت ہمارے ناظرین کو بھی بہتر طریقے سے پتہ چلے۔ جی ادارہ شماریات بتاتا ہے کہ جی جون 2020 میں مہنگائی کی شرح جو 8.59% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ یہ مئی میں شرح 8.2% تھی اور جون 2019 میں مہنگائی کی شرح 8% تھی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ مالی سال 2019-20 میں مہنگائی کی شرح 10.4% رہی۔ ادارہ شماریات کے مطابق جون میں اگر انڈوں کی قیمت کی بات کروں تو 21.4%، ٹماٹر کی قیمت میں 13%، آٹا 12%، گندم 10.83%، مسالہ جات 5.4% اور سبزیاں 4% مہنگی ہوئی ہیں۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ میں ہی بتایا گیا ہے کہ جون میں سالانہ بنیاد پر شہری علاقوں میں آلو 72%، دال مونگ 71%، دال ماہ 46%، انڈے 44%، دال مسور 34%، گندم کا آٹا 24%، مسالہ جات 29%، گھی 24%، ٹماٹر 13.9%، کوکنگ آئل 20%، جبکہ فرنیچر کا سامان 10% مہنگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سال میں گیس 94% جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہے، جبکہ ایک سال میں تعمیراتی 54% مہنگی ہوئی ہے، جبکہ سال میں تعمیراتی سامان کی قیمتوں کی اگر بات کروں تو وہ 12% اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے جو کہ پہلے کے مقابلے میں اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ تبدیلی سرکار کی حکومت کے وہ فگرز ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں، جس کو اس امیدوں پہ اس عوام نے الیکٹ کر کے اقتدار میں اور ایوان میں پہنچایا تھا کہ شاید اس کے آنے کے بعد کچھ ملک میں جو غریب عوام ہے، جو بے حال عوام ہے، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو اپنے منتخب نمائندوں کو بڑی مشکل سے الیکشن میں جتوا کر بھیجتی ہے ایوانوں میں، وہ شاید کچھ نہ کچھ اس کے اوپر حل کریں گی، ان کے دکھوں کا مداوع کریں گی، مگر انفارچونیٹلی ایسا تو کچھ نظر آیا نہیں۔ اور جو ادارہ شماریات بتا رہا ہے اس کے مطابق تو یہ ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں وہ تو کچھ اور ہی تبدیلی کی باتیں کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہی ساری باتیں ہیں، یہ وہی ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بات جب ہوتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب اپوزیشن میں تھی تو یہ وہ سارے بیسک فیکٹرز تھے جس کے اوپر کہتی تھی کہ جی ہم کام کریں گے۔ آیا اب نمبرز کچھ اور بتا رہے ہیں، فیکٹس اینڈ فیگرز کچھ اور بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف آنے جانے کی باتیں چل رہی ہیں۔ ایک طرف ہمیں نظر آ رہا ہے آج کے گورنر پنجاب چودھری سروے کہہ رہے تھے کہ آل اپوزیشن مائنس ہو چکی ہے، اب ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، جبکہ فلور آف دی ہاؤس وزیر اعظم عمران خان صاحب کل کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ اگر میں مائنس ہو بھی گیا تو میرا نظریہ قائم رہے گا، جو باقی لوگ ہیں وہ میرے ہی نظریہ کو لے کے چلیں گے، لیکن آخرکار آپ کا نظریہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم یا وہ حکومت جنہوں نے بار بار یو ٹرنس لی اور خود کہا ہے اپنے انٹرویوز میں کہ جی وہ ایڈیٹ ہوگا کوئی، مجھے وہ یاد ہے وزیر اعظم جناب کا لائن جو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہی تھی کہ جی وہ ایڈیٹ ہوگا جو یو ٹرن نہ لے، تو پھر نظریہ کیسا، کون سا، کہاں، ماضی میں جو بات ہوئی اور جو ابھی ہو رہی ہے اس میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں فرق نظر آتا ہے۔ یہ ساری سوالات ہیں جی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ جی پنجاب سے اب جو ہے وہ ہم شروعات کر رہے ہیں، اور کیا واقعی یہ ساری چیزیں جو ہیں کس طرف جائیں گی؟ سوال یہ ہے کیونکہ عوام جو ہے وہ سیاست کو دیکھ دیکھ کے اب تنگ آ چکے ہیں ان سیاسی رہنماؤں کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی حقیقی بات کرے، اور تحریک انصاف کی حکومت
اصل میں بات یہی کرتی تھی کہ ہم حقیقی طور پہ عوام کے لیے بات کریں گے، لیکن ادارہ شماریات جو بتا رہا ہے اس کے بعد سے تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ حالات کچھ اور ہی نکلے. میں اپنے معزز مہمانوں کی طرف جاتی ہوں. سب سے پہلے جی اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سینیٹر کریم خواجہ ہیں. آپ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. ان کے ہمراہ بیٹھے مرزا اشتیاق بیگ صاحب ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. بزنس فورم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو ویری مچ مرزا اشتیاق بیگ صاحب فار جوائننگ اس. اور ساتھ ہی ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کریں گے آل دا وے فرام اسلام آباد محمد ثناء اللہ خان صاحب ہیں. آپ ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ثناء اللہ خان صاحب فار تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. ثناء اللہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو جی جی ثناء اللہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آئی تھنک آپ نے ٹی وی سیٹ آپ نے بڑھایا ہے. مجھے اپنی آواز واپس آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے ثناء اللہ صاحب میری؟ ہیلو جی جی ثناء اللہ صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ اب ہلکی سی آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا میں دوبارہ سے کوشش کرتی ہوں کہ آپ سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو کلیئر آواز آئے میری. جی پلیز. جی ٹھیک ہے. جی اس کے بعد اسٹارٹ کے بعد آواز جائے گی. نہیں بالکل جائے گی. وہ مجھے میری آواز آئی تھی. میں سب سے پہلے آپ کی طرف آتی ہوں کریم خواجہ صاحب. آپ یہ بتائیے گا سب سے پہلے ہم عوامی جو ہے موضوع پہ بات کرتے ہیں. مہنگائی ادارہ شماریات بتا رہا ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, کوئی اپوزیشن نہیں کہہ رہی, خود ادارہ شماریات کے یہ نمبرز ہیں جو آج بتائیں کہ 8.59% تک مہنگائی پہنچ گئی ہے جون کے مہینے میں. اب تو جولائی سٹارٹ ہو رہا ہے, ڈبل ڈیجٹس میں انفلیشن جا رہی ہے. اپنی چیزوں سے کب سیاستدان نکلیں گے کہ عوامی ایشوز پر کب آئیں گے, کیونکہ اب تو چیخ چیخ کے مہنگائی بتا رہی ہے کہ کہاں پہنچ چکی ہے. مہربانی آپ کی. اور سب سے پہلے یہ کہ مہنگائی اس لیے بڑھ رہی ہے کہ یہ پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے انگریز سے, یہ جب قائد اعظم کو ورس حالت میں پاکستان ملا اور جب تک قائد اعظم زندہ تھے اس وقت تک پاکستان کی تاریخ میں ورس حالات تھے فائنینشل. اس وقت بھی مائنس بجٹ میں نہیں آئی تھی, جی ڈی پی مائنس نہیں آئی تھی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے, اور یہ ہمارے بزنس مین بیٹھے ہیں اور یہ میری بات سے اگری کریں گے کہ پہلی دفعہ پاکستان, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اپوزیشن نہیں نون کہہ رہی ہے نہیں پیپلز پارٹی, یہ آپ کی جو ورلڈ بینک والے کہہ رہے ہیں کہ مائنس میں جو ہے آپ کی اس وقت جو ہے حالت لگی پڑی ہے, اور جو نیکسٹ ایئر -2 سے 3 تک جا سکتی ہے. تو اس کا اثرات تو یہ ہوگا نا رضا. سب سے پہلے یہ کہ وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور حکومت ہو, جب تک ڈیولپمنٹل ورکس آپ نہیں کراؤ گے, روڈ رستے نہیں بنیں گے, تعمیرات نہیں ہوگی, تو وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا, عام غریب کے پاس جائے گا, مارکیٹ میں پیسہ آئے گا, فائدہ ہوگا. اب حالت یہ ہے کہ کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ مہنگائی عروج پر ہوگی. ساری دنیا میں جو آئل کی قیمتیں دیکھیں یہاں انہوں نے دبا کر بڑھا دی. تو اور اس کے بعد جو ہے مختلف بحران کا سامنا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ پرائم منسٹر اور منسٹر رستے پر کھڑے ہو کر پی آئی کو تباہ برباد کر دیا, ساری ایئر لائنز سارے دنیا میں پی آئی پر پابندی لگ گئی. تو یہ سب ٹرکل ڈاؤن افیکٹ تو اسی طرح ہوگا نا, مہنگائی بڑھے گی, حالات خراب ہوں گے, کووڈ کے حوالے سے جو ہے چیزیں ان سے نہیں سنبھل رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو ادارے نے جو رپورٹ دی ہے بالکل صحیح دی ہے, اور آنے والے دنوں میں اور حالات خراب ہوں گے. آنے سے پہلے, آپ کے آنے سے پہلے میں نے ایک آسٹریلین پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ پڑھی جو ابھی لیٹسٹ اس نے آسٹریلیا میں دی ہے. اس نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی آنے والے دنوں میں کووڈ پر تو ہم نے آسٹریلیا نے کنٹرول کر لیا ہے, آنے والے دنوں میں اکنامیکل حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے اس خطے کے, آسٹریلیا کے لیے اس نے کہا ہے. کیونکہ ابھی ایک ڈیولپ جو کنٹری ہے اس کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کیونکہ حالات چائنا اور امریکہ کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے جو حالات, پاکستان کا تو اس کو پرائم منسٹر کو پرواہ ہی نہیں ہے نا, وہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, پتہ نہیں کس طرح کی اسپیچیں کر رہے ہیں. اور کبھی آپ نے سنا, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے. ثناء اللہ صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا, میں ان کو پہلے ویلکم کر لوں. ثناء اللہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. میں آپ کی طرف آتی ہوں. اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں ان سے ایک سے میں موقف لے چکی ہوں, نون لیگ سے لے لوں, پھر آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں. مرزا اشتیاق بیگ صاحب آپ سے میں پوچھوں گی کہ
महंगाई 8.59% तक पहुंच गई है। फिगर्स पे आप कमांड होता है ऑफ कोर्स, तो जाहिर सी बात है ये बात आप लोगों को क्यों जो है वो उस वक्त नज़र नहीं आई जब बजट पास करवा रहे थे, क्योंकि बजट तो अब पास हो गया, क्योंकि ऑपोजिशन अभी भी बाहर बैठ के तो शारे दस्तूर पे एहतजाज करती हुई नज़र आ रही है, ख़ासतौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी। लेकिन सवाल ये है कि आवाम ये पूछ रहे हैं कि अगर इतनी महंगाई हो रही है तो ऑपोजिशन क्यों नहीं हुकूमत से जो है वो रिलीफ मांगने की बात करती है आवाम के लिए। थैंक यू रिता वेरी मच। देखिए रिता, आपने बड़ी अच्छी अभी जो इंट्रो में अपना कहा है, और 8.59 जो आपने कहा, ये आप देख लें विद इन अ मंथ एंड 2 मंथ्स ये डबल डिजिट को क्रॉस कर जाएगी। उसकी वजह है कि इस पे अभी उसका इम्पैक्ट नहीं आया है। जो 25 रुपए आपने डीजल के और पेट्रोल के जो बढ़े हैं, वो सिर्फ पेट्रोल के नहीं बढ़ते, उसका ट्रिकल डाउन जो असर आता है वो तमाम चीज़ों पे आता है, क्योंकि अगर सब्ज़ी ट्रांसपोर्ट हो रही होगी तो वो भी महंगी होगी, दालें भी महंगी होंगी, हर चीज़ सवारी महंगी होगी। अब कुछ चीज़ें मैं आपको, तो ये आप विद इन 2 मंथ 10 को क्रॉस करने जा रही है। अब आ जाइए, आपने काफ़ी फिगर्स पे बतला दिए, कुछ थोड़ी सी रिसर्च मैंने भी की थी जी। 2018 जो ये कहते हैं कि ये चोरों की हुकूमत थी, उस वक्त डॉलर 102 रुपए का था, और अब ईमानदार की जो हुकूमत है उसमें डॉलर 167 का हो गया है। जीडीपी 5.8% आई थी, अब -0.04% आ गई है। शुगर 52 रुपीज़ थी, जो अब 85 हो गई है। आटा 20 केजी का 710 रुपीज़ का था, अब 1150 का हो गया है। कुकिंग ऑयल 740 का था, 1300 का हो गया है। दाल 150 की थी, 260 की, और मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है, प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाएगा। सवाल ये है कि जी ये तमाम चीज़ें जो हैं, हम काफ़ी अरसे से आपके प्रोग्राम में भी कह चुके हैं कि जी महंगाई डबल डिजिट पे जाने वाली है। अब वक्त आ गया है, अगले महीने जब आप बैठेंगी तो 10 को वो क्रॉस कर चुकी होगी। अच्छा, ये ऐसे वक्त पे रिदा आ रही है जब कोविड की वजह से 10% हमारे लोग मज़ीद जो गुर्बत की सतह से नीचे आ गए हैं। गुर्बत की सतह क्या होती है कि उस आदमी को, ये फैमिली को मालूम नहीं होता कि हमारा दूसरा खाना कब आएगा, हमारे पास कहाँ से आएगा। लोगों की जॉब्स इतनी ख़त्म हो गई हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और हम क्या हो रहा है कि इस बात, देखिए हमने क्या किया, समझदारी क्या की कि आप ये लेके आए कि ये बजट हम पेश कर रहे हैं, इसमें हमने कोई टैक्स नहीं लगाए। एक हफ्ते बाद आपने 25 रुपए जनाब पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी है। मतलब देखिए 25, आज तक पाकिस्तान के हिस्ट्री के अंदर एक गो के अंदर 25 रुपीज़ जो होता है दुनिया में प्राइस जो। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि पेट्रोल का जब $80 का था तो पाकिस्तान में $80 पे पर बैरल था। हाँ, तो अब क्या हुआ है कि उसके अंदर अब जब 40 या 50 रुपीज़ के ऊपर डॉलर पे पेट्रोल है, उसके इतने ज़्यादा प्राइस, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मगर आपने इसके अंदर बढ़ा दी। इसी तरह आप देखेंगे कि एक मिनी बजट भी आने वाला है कुछ अरसे बाद, जिसमें फर्दर आपको चीज़ें बढ़ाई जाएंगी। तो एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी बजट ऐसा लाया जो रिलीफ बजट है, हम सब खुश हो गए, आप भी खुश हो गए रिलीफ बजट से, मगर अब ये आपको थोड़े दिनों के अंदर ये तमाम चीज़ें खुल के सामने आएंगी। मगर देखिए लोग इस वक्त दीवार से लग गए हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अफोर्ड इट। ठीक है, सनाउल्लाह साहब अब आपकी तरफ आऊँगी। सनाउल्लाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मेरी जी सनाउल्लाह साहब, आज इदारा शुमारियात बता रहा है कि 2020 में महंगाई 8.59 तक पहुंच गई, ये डबल डिजिट क्रॉस करने जा रही है। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो नैरेटिव था, जो आप लोगों का एक नज़रिया था जिसके ऊपर आप बात करते थे कि गरीब आवाम को रिलीफ देना है, चोर लुटेरों को पकड़ना है, मगर वो चीज़ें आवाम के लिए वो इम्पेक्ट क्यों नहीं नज़र आया? अब तो 2.5 साल हो गए हुकूमत के। अब सिर्फ ये बात तो नहीं इसमें सुन सकते ना कि जी माजी में हुकूमतें लुटेरी थी, चोर थी, करप्ट थी, बदमाश थी। क्या ये तो अब पूरे 5 साल नहीं सुना जाएगा? आवाम तो उम्मीदें लगाए बैठे थे कि जी कुछ हालात बदलेंगे, कुछ गरीबों का जो है वो मदावत, उनके दुखों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी, लेकिन इदारा शुमारियात तो कुछ और ही बता रहा है। रिदा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ, पहली बात ये है मैं 2.5 साल नहीं हूँ, मैं 20 माह हुए हैं जी, ये काइंडली करेक्ट करवा लें। और दूसरा, आज मैंने अपने भाइयों और दोस्तों को सुन रहा था, आपको पता है कि हम किन हालात में जो है वो जा रहे हैं। जैसे पूरी दुनिया की इकानमी जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। आप अमेरिका को देखें, जो फॉरेन दूसरे कंट्रीज को देखें, उनके क्या हालात हैं। उनके लाखों मजदूर जो हैं वो अपना बेरोजगार हो चुके हैं, उनके कारोबार का जो बट्टा बैठ गया है, उनकी इकानमी बिल्कुल कोलैप्स कर गई है।
ان حالات میں جب کورونا نے پوری دنیا کو لپیٹا ہوا ہے اور ہم اکانومی کی بات کر رہے ہیں, ہم تو یہاں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ مہربانی فرمائے اور اس وبا سے معافی دے, پوری انسانیت کو بچائے. جب دیکھیں اتنے برے حالات میں, پہلی بات تو یہ ہے رضا کہ ہمیں جن حالات میں سرکار ملی, میرے خیال میں مسلم لیگ کے نون کے دور میں شہد کی نہریں بہہ رہی تھی, دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی, پاکستان کا پر انکم کیپٹا جو ہے وہ بڑھ گیا تھا, اور جو روزگار نوجوان جو بیچارے اپنے ہاتھوں میں وہ سرٹیفکیٹ لے کے پھر رہے تھے, ان کو جناب وہ پہلے آئے ان کو نوکریاں دے رہے تھے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ 40 سال تک 50 سال تک یہ لوگ حکمران رہے ہیں, چاو سفید کے مالک رہے ہیں, انہوں نے ایک ایلیٹ کلاس کو جنم دیا ہے, اور اب جب ان کو عوام نے شکست فاش دیے تو یہ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے جو انہوں نے لوٹ پلنڈر کیے ہیں, یہ ماضی میں فیل ہو گئے, ان کو عوام ووٹ دے گی؟ یہ دیکھے ہوئے نہیں ہے 40 سال سے ہمارے جی. یہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ میرے بھائی بیگ صاحب بات کر رہے تھے, میں بیگ صاحب سے پوچھتا ہوں, بیگ صاحب کہ یہ قرضے 10,000 سے 30,000 ڈالر پہ کون لے گیا؟ ہمارے جو یہ قرضے لے لے کہ انہوں نے ہر پاکستانی کو جو ہے وہ اتنا زیادہ, میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جناب اتنا زیادہ انہوں نے وہ مقروض کر دیے کہ اگر مینار پاکستان اتنا لمبی ڈھیر لگے نوٹوں کی تو اس سے بھی اوپر چلی جائے گی. انہوں نے تو پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا, انہوں نے تو پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا. ان کے زمانے میں پاکستان اکنامکلی کلیپس کرنے جا رہا تھا, 3 ماہ کے ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہیں تھے. ان کے دور میں یہ حالات تھے کہ پاکستان پوری دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا تھا. ہمارے وہ اسلامک کنٹریز جو ہم پہ جان نچھاور کرتے تھے وہ ہمیں چھوڑ گئے تھے جی. ان کی پالیسی کی وجہ سے یہ تو امریکہ میں جاتے تھے تو اپنے اقتدار بچانے کے لیے پاکستان کو, ان کی پاکستان کی عزت کو گروی رکھ دیا, پاکستان کے اکانومی کو گروی رکھ دیا. ان کی طرف عوام نہیں رضا, ان کی طرف عوام بالکل نہیں دیکھ رہی. میں ابھی خارجہ پالیسی ڈسکس کرنے نہیں بیٹھی, میں سوری ٹو کٹ یو ان بٹوین, میں خارجہ پالیسی ڈسکس کرنے نہیں بیٹھی, لیکن چلے میں آپ کی بات مان لیتی ہوں. 24 مہینے 20 مہینے جو بھی آپ کہہ لیں, 1 سال ہی کہہ لیں, چلے 1.5 سال کہہ لیں, لیکن ایک سال نہ کہنا 20 مہینے ہوئے, چلے جو بھی ہے 20 مہینے کہہ لیتی ہوں, چلیں آپ جو بھی نمبرز کہیں وہ کہہ لیتے ہیں, لیکن بٹ دا پوائنٹ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں اکانومی بیڈلی شٹر ہوئی ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ کیا آٹے کا بحران کہیں کسی ملک میں آیا ہے, کیا چینی کا بحران کسی ملک میں آیا ہے, کیا سیمنٹ مافیا بھی اب تو سر اٹھانے لگا ہے, کیا ادویات کہیں پہ مہنگی ہو گئی, کہیں بحران آ گئے جو کے خواہشات پہ ہم پیرے نہیں لگا سکتے. اگر سندھ کی حکومت فیل ہو گئی ہے, وہ بیڈ کی پروکیورمنٹ نہیں کر سکی, وہ آٹا سپلائی نہیں کر سکی, تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 18th امینڈمنٹ میں سندھ جو ہے وہ آزاد ہے, کراچی کی عوام جو ہے وہ روڈوں پہ ہے, کراچی کی عوام رو رہی ہے. انہوں نے 1 روپے کا بجٹ نہیں دیا کراچی کو جی. آپ کراچی میں بیٹھ کے K21 کے عنوان سے پروگرام کر رہی ہیں, انہوں نے 1 روپیہ بجٹ میں سندھ حکومت نے نہیں دیا. کراچی کا میئر چیخ رہا ہے, کراچی کی عوام چیخ رہی ہے, کراچی کے غریب چیخ رہے ہیں, مزدور چیخ رہے ہیں, ہر بندہ چیخ رہا ہے. یا فیڈرل گورنمنٹ فنڈ دے رہی ہے 18th امینڈمنٹ میں, یہ لوگ جو ہے ٹیکس انہوں نے لینے سے وصول انکار کر دیا. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو پاکستان کے اندر یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جی؟ سر اس وقت آٹے کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو پنجاب میں بھی شارٹیج تھی, KP میں بھی مہنگا ہوا تھا. کوئی شارٹیج نہیں ہے, کوئی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 4.1 ملین جو کتنا میرے خیال میں وہ آٹا پرچیز کیے, 280 ارب روپیہ غریب کاشتکار میں جیب میں کیا ہے. رضا میں دیہات سے بلانگ کرتا ہوں, ساؤتھ پنجاب سے میں بلانگ کرتا ہوں. آپ آئیں, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ کے چینل کی معرفت سے میں اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دیتی ہوں, آپ پنجاب میں آئیں. اگر کہیں پہ آٹے کی شارٹیج ہو تو میں اسمبلی سے ریزائن کر دوں گا. سر ابھی کی بات نہیں کر رہی, جو پورے کمیشن بنا جس کے اوپر سارا واویلا ہو گیا, پورے پاکستان میں پورے ملک میں مہنگا ہو گیا تھا. ان کو مافیا کو عمران خان رگڑا دے رہا ہے نا, ان کو تو خدا نے یہ بھی نصیب کیا کہ یہ کوئی شہ کر سکے رپورٹ جی. تو اتنے خوف زدہ لوگ ہیں جی, یہ تو مناپلی سے ڈرنے والے لوگ ہیں. خان دلیر آدمی ہے, جرات مند آدمی ہے, خان نے رپورٹ شائع کی ہے, اور انشاءاللہ ہم مافیا کو نکیل ڈال کے لیں گے, اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام ان کو دیکھے گی انشاءاللہ. سر رپورٹ تو ضائع ہوئی, بہت اچھی بات ہے, انکوائری ہوئی, یہ اس سے بھی اچھی بات تھی, اس پہ بھی میڈیا نے سارا, لیکن بٹ دا پوائنٹ از اس میں مین کلپریٹس میں سے ون آف دی کلپریٹ اگر جہانگیر ترین صاحب کی بات کر لیں چینی انکوائری رپورٹ میں, تو وہ تو باہر چلے گئے, ان کو کیسے سزا دلائیں گے؟ ان کے خلاف تو ریفرنس نہیں دائر کیا حکومت نے. اسحاق ڈار کو پرائم منسٹر اپنے پیارے میں بھگوا دے, کوئی بات نہیں ہے. میاں صاحبان
पाकिस्तान का सारा कुंभा बाहर बैठा है, कोई बात नहीं है, सारे लोग ये यहाँ से भागे, कोई बात नहीं। आप मीडिया वाले हमारे भाई इतने बादशाह लोग हैं, अपने सागदार की बात तो नहीं की जिनको प्राइम तो मिनिस्टर ने सर भगा दिया सागदार था। जब गए थे उनके खिलाफ भी बात हो रही थी, उसको भी रिपोर्ट कर रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। अब जाहिर सी बात है जहांगीर तरीन साहब गए तो इस पे भी तो बात करेंगे ना। जहांगीर तरीन के खिलाफ रिदा, उनके खिलाफ एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट केसेस सरकार ने भिजवा दी हैं, वो मुख्तलिफ जगह पे गए हैं, FIA में गए हैं, नैब में गए हैं। जब उनके खिलाफ को फाइन वो आएगी, रिपोर्ट उनके खिलाफ को पर्चे दर्ज होंगे तो फिर उसके बाद आप बात करना ना। अभी इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी गई है, एक इंक्वायरी होना और बात होती है और उनके खिलाफ नहीं, अगर conviction होना और बात अगर होती है। उनके खिलाफ अप्रूव होता है या फिर इंक्वायरी चलती है, उनके खिलाफ केसेस बनते तो आप उनको वापस ले आएंगे? आप समझते हैं जहांगीर तरीन साहब वापस ले आएंगे देखें जी, हुकूमत? कानून का सर से वो कहते हैं ना, असराइकी में हम कहते हैं सिर तुरा होता है, सर से रास्ता होता है। कानून के अंदर जो भी होगा उनको कटहरे में लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने दो टोका है जी, अपने हो पराए हो जो भी इन्वॉल्व होगा उनको नहीं छोड़ेंगे जी। अच्छा मुझे बताएं, अब महंगाई की शरह जो ये 8.59 तक पहुंच गई है, इसके लिए क्या किया जाएगा? रिदा, आप बात कर रही हैं कोविड-19 में, प्लीज फॉर गॉड सेक, आप में पाकिस्तान के क्या सूरत हाल है, पूरी दुनिया को आप देखें, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिका की इकानमी क्लैप्स कर गई है, यूरोप की क्लैप्स कर गई है, इंडिया के हालात देखे, लोग भूखों मर रहे हैं, रोडों पे पड़े हैं, उनको सोने की जगह नहीं है, उनको रोटी नहीं मिल रही। आप उनसे कंपैरिजन करें, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पाकिस्तान में, अल्लाह की मेहरबानी है, कोई ऐसे हालात नहीं है जनाब को क्यास पैदा हो गया, कोई ऐसी चीज होगी जिससे जनाब बिल्कुल ये हो गया वो हो गया। ये मेरे ख्याल में ये अपोजिशन का ऐसा वावेला है और ये वावेला मचाते रहेंगे। ये सर, ये दारा टेंशन शुमारियात को की डाइवर्ट रिपोर्ट है, करना opposition चाहते की हैं, नहीं है। टेंशन हम इनको डाइवर्ट नहीं करने देंगे इंशाअल्लाह ताला जी। अच्छा सर वैसे ये चलिए मैं सेंटर करीम ख्वाजा साहब आप साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब, ये दारा शुमारियात की रिपोर्ट है ऑफ कोर्स ये तो, लेकिन मैं अब इसी पे पूछना चाह रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कोविड की वजह से है ये सारी सिचुएशन, अदरवाइज तो बहुत अच्छा जा रहा था सारा, इकोनॉमी का रेट भी और सारी चीजें नंबर GDP। मैं खुद पार्लियामेंट्री उसमें रहा हूँ। 2017 में उस वक्त मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी जी, उन्होंने कानून साजी की थी और मैं खुद उसमें वोट हमने दिए थे पीपल्स पार्टी की तरफ से जी 2017 की एक कानून साजी थी जिसमें ये था कि जो भी रिपोर्ट्स होगी वो पब्लिक की जाएगी। तो ये आटे चीनी की जो भी रिपोर्ट है वो कानून साजी के तहत जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने की थी 2017 में जी और मुस्लिम लीग नून ने की थी, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट की थी, दीगर जो भी जमातें थी उन्होंने सपोर्ट की थी, उस हिसाब से इनको करना था जो इन्होंने किया। इन्होंने कोई दिलेरी नहीं की है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अब देखिए ना, हमारे भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, साउथ पंजाब के हैं, मगर ये डिनाइल फेज़ में है। अब ये कोई जवाब नहीं है कि भाई कोविड है तो भाई ठीक है। भाई लोगों का क्या असर होगा, इस तरह की महंगाई हो जाएगी, कमोडिटीज़ बढ़ जाएगी और ये अगर ये हालत रही तो पाकिस्तान तो कोलैप्स की तरफ ऑलरेडी जा रहा है और जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इनके पास, भाई के पास कोई जवाब नहीं है। वो पुरानी चीज़ें जो तहरीक इंसाफ के दोस्त पुरानी कैसेट है कि भाई हम चोर थे, फलाने था, ये था, वो था, कर्जे थे। देखें मेरे भाई को मैं पब्लिक तो मैं इस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हम टेलीविज़न पर नहीं कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें जो है पाकिस्तान में किस तरह चीज़ें चलती हैं वो भी हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ये MNA है, ज़रूर बड़े सूझबूझ रखने वाले दोस्त होंगे, बहुत सी चीज़ें हमारे भाई डिस्कस नहीं कर सकते हैं हम और आप साउथ पंजाब के, हम सिंध के हैं। तो जो तबाही हो रही है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, पर मसला है कि आप हुकूमत में हैं, आपको जो है आवाम को रिलीफ देना है। किस तरह आप रिलीफ देते हैं? महंगाई कम होनी चाहिए, दालें, चावल, आटा, ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए और लोगों को सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए। हुकूमत का काम है, वो किस तरह करती है, वो किस तरह नहीं करती है, ये कहना। ये तो इस तरह हुआ कि एक बेटा वो उस बाप के बाद आया और कहे कि भाई मुझे जो जागीर मिली है ये तो कर्जा मेरे बाप ने उठाया है। वो तो कह रहे प्राइस मैकेनिज्म पे ये सूबाई सब्जेक्ट है, नहीं तो आप लोग के हाथ में। नहीं हाँ। ये जो कर्जा जो ये जो कमोडिटीज बढ़ रही है, उसका रीज़न ये है कि भाई कोई एक्टिविटीज़ नहीं है ना आपके नीचे। ट्रिकल डाउन कोई एक्टिविटी हो तो लोगों के पास पैसा जाए, चीज़ें जब मार्केट में आती है तो चीज़ें कवर होती है। ठीक है, तो वो कुछ है ही नहीं तो फिर इसी तरह ही होगा ना।
ٹھیک ہے. دوسری طرف جی علی محمد خان صاحب نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جی اگر وزیراعظم عمران خان جاتے ہیں تو جمہوریت یعنی کہ نظام بھی لپٹ سکتا ہے, سسٹم بھی نہیں رہے گا. اس پہ بھی میں بات کروں گی. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف تو مہنگائی کا جنج کہ بے قابو ہو چکا ہے اس وقت, اور ملک میں کسی بھی صوبے کی اگر بات کریں تو یہ قابو میں نہیں آ رہا. دوسری جانب جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اب اپوزیشن ایکٹیو تو ہو رہی ہے, لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ آل اپوزیشن مائنس ہو چکی ہے, جبکہ وزیر اعظم عمران خان خود ہاؤس آف دی فلور کہتے ہیں کہ اگر مجھے مائنس کیا گیا تو باقی جو میری ٹیم ہے ان کا بھی نظریہ وہی ہے جو میرا نظریہ تھا. لیکن سوال یہ کہ آخرکار نظریہ کیا ہے. تیسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں اسی وقت ٹویٹ کرتے ہیں علی محمد خان صاحب, اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی سوال یہ انہوں نے یہ اٹھا دیا کہ اگر وزیراعظم عمران خان مائنس ہوئے تو پھر سسٹم ہی مائنس ہو جائے گا. تو آیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس پہ بھی بات کروں میں. اشتاق بیگ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ کہ وزیراعظم عمران خان صاحب ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر میں مائنس ہوا تو باقی تو میری پوری پارٹی کا نظریہ وہی ہے, وہ لوگ بھی وہی کریں گے اپوزیشن کے ساتھ جو میں کر رہا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے تو تھوڑا سا ثناء اللہ خان صاحب نے جو کچھ کہا معیشت کے بارے میں, دیکھیے 2 سال ہو گئے اور پہلا سال انہوں نے پورا ملبہ ڈال دیا اپنی خراب معیشت کا نون کے اوپر, اور دوسری بار انہوں نے سب کا ڈال دیا کووڈ کے اوپر. اچھا, میں ہمیشہ ہر ایک پی ٹی آئی والے سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتلائیے یہ پاکستان میں مارچ میں سرفیس ہوا ہے کرونا جو تھا, جی آپ کی جولائی سے لے کے مارچ تک کی پرفارمنس کہاں چلی گئی؟ 900 بلین روپیز لیس ریونیو کلیکٹ ہوا ہے اور مائنس کے اندر آپ چلے گئے. اب وہی بات کہ پوری دنیا تباہ برباد ہو گئی. آپ کو بتلاؤں پورے ریجن کی بات کر رہا ہوں, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ امریکہ. پورے ریجن میں کسی کی مائنس میں جی ڈی پی نہیں آئی ہے, سب کی جی ڈی پی بٹوین 3 to 4% آئی ہے, چاہے انڈیا لے لیں, چاہے بنگلہ دیش لے لیں, چائنا لے لیں, تمام لے لیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی کووڈ کے دنیا تباہی بربادی ہو گئی, نہیں, کیونکہ ہوا یہ کہ آپ کی 9-10 مہینے کی پرفارمنس تو ہوتی ہے نا, 3 مہینے وہ بھی نہیں ہوئی ہے. اب دیکھیے آپ کہتے ہیں لون $18 بلین لیے ہیں آپ نے 2 سال میں, 3 بلین سعودیہ, 3 بلین یو اے, 3 بلین قطر سے, 3 بلین کے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل لیا ہے. ابھی ایک ہفتے میں 1.5 بلین آپ نے آئی ایم ایف سے لیا ہے. آج خبر آئی ہے ½ بلین جو ہے وہ آپ نے ورلڈ بینک سے لیا ہے. اس کے بعد ایشین بینک, کوئی بینک ہم نے نہیں چھوڑا. ہم تو تلاش کر رہے ہیں کہ بینک نظر آئے اور ہم پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ. 18 بلین سے پلس ہم نے لے لیا. اچھا اب دیکھیں لون اگین ہم نے بھی لیے, جو ہم نے 5 سال میں لیے وہ آپ نے 2 سال میں لے لیے. ہم نے اس کو انویسٹ کیا کہاں پہ؟ ہم نے کیا اس کو 12,000 میگا واٹ آپ کو بجلی دی, 2,000 کلومیٹرز کے روڈ وے آپ کو ہائی ویز دیے, پروجیکٹس دیے. ایک میرے بھائی ثنا صاحب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, بہت اچھے آدمی ہیں, انٹیلیجنٹ ہے, اور ساؤتھ پنجاب کو میں بہت پیار کرتا ہوں. مجھے صرف یہ بتلا دیں ایک پروجیکٹ کا نام, میں سلام کروں گا ان کو. کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, سب ہم 18 بلین کھا گئے جو 5 سال میں لیے گئے تھے. دوسرا دیکھیے, اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. ایک بار چرچل نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایسا آدمی جو کہے کہ جی میرے جانے کے بعد کوئی اور نہیں ہے تو قبرستان میں جائیں, وہ بھرے ہوا ہے قبرستان ان لوگوں سے جو اپنے وقت میں یہ سوچتے تھے کہ ہمارے بعد کوئی اور آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں یا کوئی اور آپشن نہیں ہے. چلے جاتے ہیں, دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے رضا. تو یہ کہہ دینا کہ جناب میرے علاوہ کوئی آپشنس نہیں ہے, آئی تھنک اٹ واز ناٹ اے ویری گڈ اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی ہے. غلط فہمی ان کو بھی یہ ہے, ان کے لوگوں کو بھی یہ ہے کہ ان کے علاوہ پاکستان میں اتنا انٹیلیجنٹ کوئی آدمی نہیں ہے جو پاکستان کو چلا سکے گا. بٹ اس طریقے سے ڈیفینیٹلی کوئی نہیں چلا سکے گا جس طرح چل رہا ہے. لوگ اب خودکشیوں پہ آ گئے ہیں رضا. رائٹ, ٹھیک ہے. ثناء اللہ صاحب آپ یقیناً سن رہے ہوں گے اشتیاق بیگ صاحب جو فرما رہے تھے. جی ثناء اللہ صاحب آپ نے کہہ دیا کہ جی مہنگائی اس لیے ہے اور یہ ساری چیزیں اس لیے کہ کووڈ کے اوپر ڈال دیا, لیکن یہاں بھی یہ بات بھی فیکٹس ہے, فیکٹس اینڈ فگرز آن ریکارڈ ہیں کہ جی پورے ریجن میں جو بات اشتیاق بیگ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس میں بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی اور ملک کی جی ڈی پی تو نیگیٹو نہیں آئی, پاکستان کی نیگیٹو میں چلی گئے, کہاں 5.6 پہ گرو کر رہی تھی اور اچانک اب یہ 2 سالوں کا یہ حال ہوا ہے. دوسرا یہ بتا دیں, چلے مہنگائی کو چھوڑنے نہیں قابو میں آ رہی, لیکن اپوزیشن پوچھ رہی ہے آپ نے $18 بلین کے آپ نے قرضے لے لیے 2 سال میں جتنے انہوں نے 5 سال میں لیے تھے, تو کوئی تو ترقیاتی کام دکھا دیں جو آپ نے کیا ہو. ردا
मैं बड़ी इज्जत के इतराम के साथ बेग साहब बड़े अच्छे सनतकार हैं, बड़ा घर से हैं, और सेनेटर साहब तशरीफ फरमाएं। मैं कोई टेक्नोक्रेट तो नहीं हूँ जो मैं फिगर्स में बात करूँ। मैं एक अवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं गली महल्ले की सियासत करता हूँ। मुझे पता होता है कि मेरे गांव का मजदूर, किसान, रेडी वाला, शहर का छाबड़ी फरोश, उनके हालात कैसे हैं। आप सोच सकते हैं जिन्होंने एशियन टाइगर का नारा अलापने वाले, उन्होंने पाकिस्तान को एशियन बैगर बना दिया। उनकी वजह से जो ये कह रहे हैं हमारे बेग साहब भाईजान, जो कह रहे हैं कितने बिलियन रुपीस के जो है वो लोन ले लिए भाईजान, हमने जो लोन लिए हैं वो सूद की किस्तें अदा कर रहे हैं जो आपने लिए हैं, जो आपने पाकिस्तान की कौम का मुआशी कबाड़ा निकाल दिया, जो आपने हर पाकिस्तानी को अब उसका गर्वी रख दिया। इसने हाथ फैलाए, हाथ नहीं फैलाए, मैं और क्या बात करूं, वो बड़ा फैला। हम तो उसकी सूद की वो किस्तें दे रहे हैं। हम जो ये लल्ले तलल्ले करके हुक्मरान गए हैं, जो ये लूट कसूट का, अच्छा नहीं लगता, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ऐसी बातें करूं। मैं ये बात मोटी करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बजट में जो तकरीबन मैं आज सुबह पर देख रहा था कि 20 से लेकर 25 रुपए सीमेंट की जनाब जो है वो कीमत कम होगी, और जो सनतकारों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर जितना बड़ा इंसेंटिव दिया गया है, सैकड़ों हजारों चीज़ों पे जो है इम्पोर्ट की है वो ड्यूटी माफ़ की गई है। पिछले दिनों मैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के साथ को आज से 3-4 माह पहले मैं गया हुआ था एप्टमा के ऑफिस में। एप्टमा के प्रेसिडेंट ने अली गौहर ने मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं इसका गवाह हूँ, आप उनको ऑनलाइन लें। वो कह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में हमारी 200-250 फैक्ट्री जो है ये टेक्सटाइल की बंद हो गई थी, मजदूरों के चूल्हे ठंडे हो गए थे। जो फैसलाबाद हब था टेक्सटाइल का, फैसलाबाद में सारी जिंदगी मुस्लिम लीग को वोट दिया है, ये एक सीट मुखालिफ की नहीं बनती थी। इस दफा वहां से इनको बिल्कुल क्लीन स्वीप करके पीटीआई जीती है। तो मैं वो कह रहे थे कि जनाब आज अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि 170 बिलियन जो है हम लोगों ने कमाया है, जिसमें से 70 बिलियन हमने टैक्स दिया है जी। कि ये मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। मैं हारो आप बुलाते हैं, कभी बड़े बड़े ताजरों को बुलाते हैं, वो बड़े बड़े सनतकारों को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा बजट पेश किया गया है पाकिस्तान के इस कोविड-19 से पहले। रिदा आप देखें, आपके जो इंटरनेशनल जो आपकी वो इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपकी इकानमी के बारे में क्या कह रहे थे। मैं तो नहीं कह रहा, चलो मैं कहूँ कि मैं पीटीआई का आदमी हूँ, बेग साहब मुस्लिम लीग उनके आदमी है, या जो बैठे हैं मेरे सेनेटर साहब वो पीपल्स पार्टी के आदमी है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या कह रहे थे इकानमी के बारे में कि पाकिस्तान की इकानमी, हमारे ज़र बगला के ज़खायर बढ़ रहे थे, हमारा जो डेफिसिट था वो कम हो रहा था, उसके साथ साथ जो हमारे रिमिटेंस थे वो बढ़ रहे थे, वो आ रहे थे। इंशाअल्लाह ताला ये जो पहिया है, ये पहिया चल रहा है, डेवलपमेंट जा रही है। आप आए, मैं दावत देता हूँ, मेरी कंस्टिट्यूएंसी में आए, तो पूरे साउथ पंजाब में आए, पंजाब में आए कि वहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, लोगों को कैसे हालात मिल रहे हैं। ये बैठ के एक ड्राइंग रूम में बड़े लोग जो बिलियनर हैं, जो बैठ के वो बातें करना शुरू कर, आप कैमरा मेरे साथ भेजें, मेरे साथ मैं ले जाता हूँ, आप K21 के मैं रहता उसको लेके जाता हूँ, मैं जाता हूँ। और जो एहसास प्रोग्राम मेन गर्दाब के दौर में खान साहब ने शुरू किया है और 1,44,00,000 लोगों को 12,000 रुपया दिए, आप सोच सकते हैं कि किसी दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। जंग की हालात है, हम हालात जंग में हैं, और देखें हमारा दुश्मन जो कोविड है, पता ही नहीं हमारा दुश्मन कैसा है। तो फॉर गॉड सेक इंशाअल्लाह हमारे अपोजिशन के भाई हौसला फरमाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है, जानतदार आदमी है, इंशाअल्लाह ताला वो माफिया का मुकाबला करेगा, आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करेगा। उनको कुर्सी से प्यार नहीं है, उनको गरीब अवाम से प्यार है। कुर्सी मुर्सी को शायद इन लोगों को प्यार होगा, हम ऐसी कुर्सियों को 1000 दफा लानत देते हैं ऐसी कुर्सियों पे। हम पाकिस्तान की अवाम के खाते में, अवाम ने हमें मुंतखब किया है, हम इंशाअल्लाह अवाम के मंगों में पूरा उतरेंगे। और पोजीशन के मैं बजट स्पीचेस सुनता रहा हूँ अपने, ओ जी इमरान खान ने कहा जी 1 करोड़ नौकरी दूंगा जी, 50 लाख घर बनाऊंगा। ओ भाई 18 महीने में कुछ बनता है, खुदा का खौफ करो। 18 महीने तो बच्चा ही पैदा नहीं होता, आप शादी करें तो
जो 40-40 साल तक ये हुक्मरानी अच्छा, हम करने 9 वाले महीने लोग का हैं, वो समझते 18 माह थे। से प्राइम मिनिस्टर सना साहब, हम तो 9 महीने का ये समझते कैसी बातें थे। कर रहे हैं? अच्छा। इससे अवाम हंसती है। पीटीआई में 18 लगते होंगे। अच्छा, मतलब इसने भी हम लोगों ने मेडिकल साइंस ही चेंज कर दी सनाउल्लाह नहीं, साहब। पीटीआई में 18 लगते ये होंगे। तो आपने मेडिकल साइंस ही चेंज कर दी। वैसे डॉक्टर साहब की मदद आप चाहते डॉक्टर साहब, आप बताइए, 18 मैंने महीने 18 महीने में तो हाथी का बच्चा पैदा होता है, बाकी इंसान का तो 9 महीने में होता है। डॉक्टर साहब इतना अच्छा बजट पेश किया, टैक्स फ्री बजट पेश किया, बजट पास भी करा लिया, फिर ऑपोजिशन को क्यों गिलाए? सब तो बता रहे हैं ओके की रिपोर्ट है सनाउल्लाह नहीं, साहब। वो हमारे भाई हैं, उनकी बातें उसको आप लाइटली लें, मगर ये कि मैं खुद एग्रीकल्चर बेस्ड वहाँ से उस इलाके से हूँ, जिस तरह साईं भी वहाँ के इलाके के हैं। जी मुझे बताएं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है, वो जो जो जिसको सारा देती है 47 से लेकर अब तक, वो है हमारी एग्रीकल्चर की इकोनॉमी। एग्रीकल्चर हम 3.5 तक जाते हैं, उसके बाद जो हमारी सनतें हैं दीगर चार्ज, उसको मिलाकर 5 तक 6 तक जाते हैं, 5-8 तक आते हैं। अब मसला ये है कि ये खुद एग्रीकल्चर के हैं, एग्रीकल्चर तबाह बर्बाद हो गई है। पंजाब में जो ये टिड्डी दल है वो बर्बाद कर रहा है, इन्होंने कुछ नहीं ख्याल किया है। पंजाब में जो कोविड के जो टेस्ट कम हो रहे हैं, पंजाब में अमवातें छुपाई जा रही हैं, पंजाब में जो तबाही बर्बादी हो रही है कोविड की वजह से, इकनॉमी की वजह से, ज़राअत की वजह से और ये टिड्डी दल की वजह से, उसके तो अफेक्ट आएंगे। ये साउथ पंजाब में बताएं वो तो कॉटन, कह रहे हैं सब बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, मैं एग्रीकल्चर बेस्ड वहाँ से इलाके से हूँ, और साईं भी साउथ पंजाब के डेफिनेटली एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो हम भी गली मोहल्ले वाले लोग हैं, और हम समझते हैं कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी अगर हमारी इतनी कम होती तो माइनस में क्यों आता। ठीक है, माना कुछ नहीं हुआ तभी तो माइनस आया है ना। कुछ नहीं है तभी माइनस आई है। जीडीपी बेग साहब ये बताइएगा कि अगर इतना सब खराब था और बजट से आप लोग मुतमईन नहीं थे तो फिर पास क्यों करवा लिया? और वो जिस तरह बता रहे हैं सारी ओके की रिपोर्ट है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अच्छे काम कर रहे हैं, वो टैक्स फ्री बजट बनाया है, इस दफ़ा तो कोई टैक्स ही नहीं रखा, बार बार कह रहे हैं, फिर क्यों प्रॉब्लम है ऑपोजिशन को? देखिए, अगर सब चीज़ें अच्छा था तो हाँ। आज महंगाई जिस पे आज आपने प्रोग्राम किया है, हम इस पर बैठ के आज डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे होते। मेरे भाई ने बहुत अच्छी चीज़ें बोली हैं कि जनाब जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी, वो फ्लोरिश कर रही थी। आपको पता नहीं है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की इस बार माइनस के अंदर आई है, यानी कि जो टारगेट रखा था उससे 2.6% हो गई है। सर्विस इंडस्ट्री नीचे गई है। सिर्फ एक एग्रीकल्चर ने इस बार थोड़ा सा हमको जो था वो दिया, मगर एग्रीकल्चर में भी क्या हुआ कि वो जो जहांगीर तरीन साहब गए हैं, उन्होंने पूरे उस इलाके को जहाँ पे कॉटन उगा करती थी उसको कन्वर्ट कर लिया उसके अंदर। देखिए, आपने ये सिर्फ इंक्वायरी नहीं हुई थी, इस पर तो कमीशन बैठाया गया था, उसकी रिपोर्ट आ गई, उन्होंने पिन पॉइंट कर दिया कि ये लोग हैं, इन्होंने इतने अरब कमाए, इन्होंने इतने अरब कमाए, किस तरह कमाए, क्या क्या उसके अंदर की। उसके बाद प्रोटोकॉल के साथ भेजा गया है उनको यहाँ से कि आप चले जाइए। तो फिर देखिए, फिर तो कराने की ज़रूरत क्या थी अगर आपने ये करना था। एक बड़ा जो 20% पाकिस्तान को होल्ड करता है शुगर को, उसको आपने जाने दिया। देखिए, हमें जब आपको खुशी होगी कि आप अक्रॉस द टेबल आप करें, उनको भी सामने बिठाते कि जी हमने उनको भी पकड़ा है, मगर नहीं। इसी तरह कुछ और लोगों के भी नाम आए हैं शुगर के अंदर, मतलब जो आप लोगों के साथ बैठे हुए हैं उनको भी आप मतलब करें। ये तो नहीं हुआ ना कि आप मतलब जेलों को भर दें सिर्फ अपोजिशन से, क्योंकि उन्होंने गलत किया, उनको किया। देखिए, दूसरी बात ये है कि आप कब तक कि कोविड पे डालते रहेंगे, अपोजिशन पे डालते रहेंगे? खुदारा आप कुछ करके दिखाइए। ठीक है, ठीक है जी। सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, इश्तियाक बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, नौसेंड करीम ख्वाजा साहब आपका बहुत, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, इसी के साथ जो अपनी मेज़बान से को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।